وہ لڑکی تھوڑی سی سانولی سی تھی. لوگ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے مطلب اس کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. تو انہوں نے یہاں سے بھی رشتہ انکار کر دیا. کچھ وقت اور گزرتا ہے، لڑکی کے اوپر ایک اور آزمائش آتی ہے. اب اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت موڑ آیا ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر پائیں گے. اب جا کر اس لڑکی کا ایک لڑکے سے رشتہ ہوا ہے. آپ میں سے میری جو بھی بہنیں رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے کارن ان کو لگتا ہے کہ اب ان کا رشتہ نہیں ہوگا یا ان کی شادی نہیں ہوگی یا وہ ہر طرف سے ہار مان چکی ہے، ان کی ایج نکل رہی ہے، تو آج میں آپ کو ایسی سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کی نا امیدی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں ندا. آپ کے لیے میں اپنے چینل پہ موٹیویشنل سٹوریز، میریکل سٹوریز اور وظائف اور ٹپس شیئر کرتی رہتی ہوں، اور اسلامک ویڈیوز بھی میں آپ کے لیے لاتی رہتی ہوں. تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. دوستو آج میں آپ کو ایک بہن کی ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے اگر آپ پورا سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ کتنی نا امیدی زندگی میں کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جوڑ کر رکھنا چاہیے. اور جب کچھ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت برا ہوا تو یقین کرے اس برائی سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکالے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اور اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک بہن کی سٹوری ہے. اس بہن کی جو ہے وہ فیس کا جو کلر ہے یا اس کی مطلب اس کے کلر کی بات کرے تو وہ بالکل سانولی سی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے سب کے لیے بہترین ہے. وہ لڑکی تھوڑی سی سانولی سی تھی. لوگ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے مطلب اس کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. وہ بہت پریشان رہتی تھی. اس کی چھوٹی بہن کا نکاح ہو گیا لیکن اس کا نکاح نہیں ہوا. وہ بہت پریشان تھی، عمر بھی نکل رہی تھی، آس پاس کی لڑکیوں کی بھی شادی ہوتی جا رہی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. وہ بالکل دھیرے دھیرے اندر سے ٹوٹنے لگ گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ چیز ہو گئی جو اور اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا. اس چیز نے ہوا کیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بار پیٹ میں درد ہوا تو اس کو کوئی پرابلم ڈاکٹرز نے بتائی. اس کو آپریٹ کرنا پڑا. اس کے آپریشن ہو گئے. آپریشن کو لگ بھگ سال، 2 سال، 3 سال ہو گئے. وہ زندگی میں اس کی جو ہے ماشاءاللہ پھر زندگی اچھی چلنے لگی لیکن اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوا. پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آتا ہے. لڑکا بہت زیادہ گڈ لکنگ نہیں ہوتا ہے. لڑکے کا اپنا گھر بھی نہیں تھا. مطلب لڑکا بہت زیادہ ویسا خاص نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ پرابلمز چل رہی تھی اور لوگ چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ ہو جائے تو لوگوں نے اس لڑکے کے رشتے کے لیے حامی بھر دی. اب سب سے زیادہ تکلیف والی چیز اس لڑکی کے لیے کیا ہوئی کہ رشتہ وہاں اس کا ہونے کو آیا. لگ بھگ اس کی منگنی ہو گئی اس لڑکے سے. لیکن جب لڑکے والے اس کے گھر پہ منگنی کرنے آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ لڑکے والے کچھ شرط لگا دیتے ہیں. ان لڑکے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے. اب لڑکے والے اس کو بری طریقے سے یہ چیز شرط لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ شادی کرنے کو تیار ہیں لیکن اس سے پہلے لڑکی کا پورے باڈی کا چیک اپ کروایا جائے گا کہ اس کی باڈی کا مطلب جو سب کچھ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. شادی کے بعد اس کو مطلب پریگننسی وغیرہ ہو سکتی نہیں. یہ ساری چیزیں اس نے شرط لگائی. سوچی کہ اس لڑکی کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. نہ کہ صرف اس کے کمپلیکس کے کارن اس کو لوگ اس کے رشتے کو انکار کر رہے تھے. ایک جگہ پہ رشتہ ہوا تو لوگوں نے اس طرح سے اس کو شرط لگا دی. وہ لڑکی بالکل اندر سے ٹوٹ گئی لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہاری اس نے. پھر کچھ وقت گزرتا ہے، ایک اور رشتہ آتا ہے. اس رشتے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں. کافی اچھی میل جول ہوتی ہے، کافی اچھے سے بات چیت ہوتی ہے لڑکے کے گھر والوں سے. ہر چیز الحمدللہ صحیح چل رہا ہوتا ہے. گھر سے یہ لوگ منگنی کی تیاری کر کے، پورے گھر میں جو ہے خوشیوں کا ماحول تھا. یہ لوگ گھر سے منگنی کی تیاری کر کے لڑکے کے گھر جاتے ہیں اور سب کو یہ بات پہلے سے پتا ہوتی ہے کہ اس کی آج منگنی ہو رہی ہے. سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو الحمدللہ اب اس کا رشتہ ہو گیا. وہاں جب وہ لوگ جاتے ہیں
वहाँ से आने के बाद ये बात पता चलती है कि ये लोग रिश्ते से इनकार करके आ जाते हैं। अब रीज़न क्या होता है उसके पीछे कि वो लोग लड़के का मंगनी कर चुके होते हैं। लड़के की मंगनी करने के बाद जब वो लोग थोड़ा मार्केट घूमने के लिए निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि लड़का बुरी तरह से ड्रिंक करता है। अब ये ड्रिंक वाली बात, लड़की का भले ही रिश्ता ना हो रहा हो, लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हम ड्रिंक करने वाले लड़के को अपनी बेटी सौंप दें ताकि मेरी बेटी की जो जिंदगी है वो और ज्यादा बुरी हो जाए। तो उन्होंने यहाँ से भी रिश्ता इनकार कर दिया। कुछ वक्त और गुजरता है, लड़की के ऊपर एक और आजमाइश आती है कि उसके पेट में फिर से दर्द उठता है और फिर से वही सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती है और उसका ऑपरेशन दोबारा से होता है। अब वो लड़की सोचे कि अंदर से कितनी टूट गई होगी। आप सब इस बात को इमेजिन करें तो सोचे कि उस लड़की को कितनी बार उसका दिल टूटता होगा, कितनी बार उसको अंदर से ठेस पहुंचती होगी। क्या आपने भी ये सारी चीजें झेली है? अगर आपका थोड़ा सा दिल टूट जाए तो आप इतना ज्यादा अल्लाह से शिकायतें करने लग जाते हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप इतनी शिकायतें करने लग जाते हैं। आपके पास अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी है, माल दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर एक छोटी सी कोई आजमाइश आती है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि शिकायत करने लग जाते हैं, तो उस लड़की का क्या हाल होगा। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह से मदद तलब की। बहुत वक्त गुजर गया, सबकी शादी हो गई, उसकी बहनों की शादी हो गई, वो घर पे बैठी रह गई। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी की, उसकी जॉब लग गई, वो जॉब करने लग गई। कुछ दिन वो जॉब करती है, धीरे धीरे जहाँ वो जॉब करती है वहाँ के लोग उसे बहुत इज्जतों से नवाजते हैं, बहुत इज्जतें मिलती है उसको। अल्लाह ताला की ज़ात उसकी ज़िंदगी में अब बेहतरी जो है वो अता करना शुरू कर देती है। अल्लाह ताला जो है धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना शुरू करते हैं। वो अपने आप को निखारने लग जाती है, वो अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर देती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लेक्स जो उसका फेस का जो कलर है वो तो अल्लाह ताला ने जो बनाया है वही है, लेकिन हाँ वो खुद को खुश रखना शुरू कर देती है और अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होती है, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआएं करती रहती है। अब उसकी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मोड़ आया है कि आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। अब जाकर उस लड़की का एक लड़के से रिश्ता हुआ है और आप यकीन करें कि उसका जो पहले 2 रिश्ता टूटा था, दोनों लड़के बहुत गुड लुकिंग नहीं थे, बहुत अच्छे बिजनेस में नहीं थे, मतलब कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन अभी जिस लड़के से उसका रिश्ता हुआ, इतना माशाल्लाह से गुड लुकिंग भी है, उसके पास हर चीज़ है, घर है, गाड़ी है, अच्छी मतलब हर चीज़ उसका अच्छा है। और अल्लाह ताला ने दोनों को मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका निकाह भी हो चुका है और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हम लोगों ने इतना शुक्र अदा किया है कि कितनी चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में झेली है और अब जो है उसके शौहर जो है वो सबसे बेस्ट है। मतलब घर में जितनी भी बहनों की शादी हुई है सबसे बेस्ट उसका शौहर है, सबसे बेस्ट उसका काम और हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बहन का उसका शौहर है, वो भी माशाल्लाह से दीनदार है, बहुत अच्छा है। ये जो है अब सब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इसके सब्र का इसे फल मिल गया है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी थोड़े दिनों के लिए आजमाइश चल रही है ना, तो आप उसमें खैर ढूंढने की कोशिश करें, सब्र करें। और आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप उसके पीछे जो 99 चीज़ें हैं उसको काउंट करें कि अल्लाह ताला ने उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कितनी नेमतें और बरकतें दे रखी है। एक चीज़ को लेकर आप नाशुक्री में ना पड़ जाएं। उसके अलावा जो नेमतें हैं उसको देखें कि अल्लाह ने आपके ऊपर कितनी नेमतों की बारिश की है, तो आपके दिल से शुक्र अदा ज़रूर होगा। और फिर अल्लाह ताला आपके लिए जो मुसीबत है उससे भी खैर इंशाल्लाह निकालेगा। बस थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है और दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार होती है। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, मिरेकल्स स्टोरीज और वज़ाइफ और टिप्स के लिए, इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।